이슬람교 압제를 경험하고 자유와 기쁨에 목말라 있는 중동 기독교인들이 급속도로 고국을 탈출하고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 전합니다. 굳건한 믿음의 파워로 전진하는 종합격투기 챔피언 남의철 선수의 신앙 이야기를 들어봅니다. 새롭게 시행되는 금융실명제법 개정안. 기존의 허점을 보완하고 건전한 금융거래를 정착시킬 수 있을지 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까, 김성근 목사입니다. 기부에 한 번이라도 참여한 적이 있는 서울 시민이 최근 3년간 계속 줄고 있다는 통계를 보게 됩니다. 10명 중에 3명 정도가 기부에 참여하는 것으로 나타났다고 하는데요. 기부가 줄어드는 데는 그럴 만한 이유가 있겠습니다만 우리가 생각할 것은 나눔은 그 액수나 횟수에 달려있는 것이 아니라 마음 아니겠습니까? 콩 반쪽이라도 나누는 그 마음, 지금 가까이 있는 분들에게부터 실천했으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 12월 5일 금요일입니다. 종교적 박해 때문에 중동 지역에서 탈출하는 기독교인들이 많아지고 있다고 하죠. 그렇게 고향을 떠난 사람들 중엔 이란의 무슬림들이 독일에 정착하면서 기독교를 받아들이는 사람들이 늘어나고 있다고 합니다. 덕분에 독일 교회의 출석률이 증가하고 있다고 하는데요. 자세한 내용 지금부터 함께 만나보시죠. Parts of Germany are among the most godless areas in the world. Polling shows that belief in God in the old East Germany is only 13%. But church attendance is growing here, thanks to former Muslims from Iran. At the House of God's Help in East Berlin, Persian converts to Christianity have doubled the size of the congregation. Deaconess Rosemary Gertz. It came like an unexpected summer rain. Suddenly, new people started coming every week and asked to be baptized. In the beginning, only 5 or 6 Iranians came. They were easy to spot, and we got to know them. And then over time, they brought their friends and neighbors. Germany has experienced a surge in Islam this year. Muslims conducted a nationwide campaign to give away Qurans in a country that has largely turned its back on biblical Christianity. But Iranian immigrants, or Persians, have already experienced the darkness and oppression of Islam in their native land, and they're hungry for the freedom and joy of Christianity. Michael asked that we disguise his face to protect his family in Iran. I met a few times with friends in Tehran, in an underground church in a flat. And there we spoke about Jesus. And we tried to do a Bible study sometimes without an actual Bible. All of the Persians we talked to accepted Christ in Iran and then had to either flee or risk prison or death. I was on my way to a house church meeting when I saw police outside the flat. So I didn't go in. And later, I called my mother. She said, "The police were here looking for you." So my family helped me flee the country. When I was in Iran, I wanted to become a Christian, but it's really difficult to learn about Christianity in Iran. It's forbidden for a Muslim to become a Christian. It was really difficult. I had to leave my parents, so I lost my home and my family. Rosemary says the Persians were surprised to find so many Germans disinterested in Christianity. Most of them became Christians in Iran and know more about Christianity than you would expect. They're ahead of us in a sense because they have already been persecuted for Christ. And they figured out pretty quickly that a lot of Germans are Christians in name only. And they're disappointed that Germans take religious freedom for granted. Some Germans are suspicious of the conversions because being baptized can help a refugee stay in Germany rather than be deported. So Sister Rosemary takes the Persian converts through a rigorous schedule of Bible classes. I did suspect that some of them just wanted to be baptized so they could get a residency in Germany. But that has turned out to be the case with only a few. In fact, some of them who've already been baptized have come back to our faith and baptism class for the first time. It's not known how many Persian immigrants have converted and joined churches in Germany, but it has become a nationwide phenomenon and is numbering in the thousands. At the House of God's Help, it has reinvigorated the congregation. Dale Hurd, CBN News, Berlin.
운동선수들 가운데 신앙 안에서 참 아름답게 믿음 생활하는 분들이 많이 계십니다. 그 모습이 보는 이들에게 또 다른 은혜를 또 다른 감동을 주는데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분은 격투기 선수이면서 그것도 챔피언이라는 타이틀을 갖고 있는 분입니다. 믿음의 파이터 남이철 선수 지금부터 만나보겠습니다. 를 바탕으로서 남인철 선수가 옥타운으로 향하고 있습니다. 출발했습니다. 남인철 걸렸습니다. 데뷔 10년차 종합격투기 남이철 선수. 그의 파워 넘치는 경기에 많은 관중이 열광했습니다. 믿음의 파이터 남이철 선수의 전공은 원래 건축 설계였습니다. 워낙 운동하던 걸 좋아했던 그였지만 자신도 격투기 선수가 될 줄은 생각지도 못했습니다. 좋아서 하는 운동과 직업으로 하는 운동은 차원이 달랐습니다. 쉼없는 연습과 단련, 그리고 끊임없는 자기와의 싸움. 그를 기다리고 있는 것들은 그리 만만하지 않았습니다. 격투기 선수가 되겠다고 운동을 시작하던 때, 그때 느껴야 했던 고독감은 아무도 해결해 줄 수 없기에 오로지 혼자 이겨내야 했던 시간들. 그런 똑같은 어려움의 길을 가고 있는 후배들을 위해 배움의 장을 마련한 남이철 선수. 후배들을 지도하며 자신의 길에서 어려움을 반복하지 않을 수 있도록 최선을 다해 돕고 있습니다. UFC 선수들 만나고 이러니까 신기하기도 하고, 여기 관원들 되게 생각 많이 해주고 좀 안 다칠 수 있도록 항상 신경 써주시고, 따뜻할 땐 따뜻하고 무서울 땐 무서운, 뭐라고 해야지, 학교 선생님 같은 분, 관장님 믿고 열심히 하고 있어요. 그저 좋아했던 운동이었습니다. 그러다가 만난 스포츠가 종합격투기. 종합격투기를 할 때 살아있음을 느끼며 가장 행복한 남자 남이철 선수를 만나봅니다. 안녕하세요. 저는 로드FC 라이트급 전 챔피언이고요. 현재는 UFC에서 활동하고 있는 종합격투기 선수 남이철이라고 합니다. 저는 이제 군 생활할 때 이제 제가 제일 좋아하는 프로그램이 이제 K1이나 프라이드, 제가 제일 즐겨 보던 방송이 격투기 방송이었거든요. 그래서 그때 처음 격투기를 보고 아, 이런 스포츠가 있구나라는 걸 이제 처음 알게 됐습니다. 어느 날 이제 퇴근하고, 회사에서 퇴근하고 이제 이렇게 체육관 매트에 낮잠을 자고 있었거든요. 근데 그 체육관 매트에 이렇게 누워 있는데 그냥 누워 있기만 해도 너무 좋은 거예요, 이 매트가. 그리고 매트에서 좀 땀 흘리고 막 힘들게 운동하고 뭔가 시합이나 어떤 저의 꿈이나 목표를 향해서 막 이 집중하고 달려가는 게, 아, 진짜 거기서 오는 어떤 만족감이라던가 행복감도 굉장히 컸던 것 같아요. 종합격투기도 딱 보면 굉장히 또 격렬하고 또 위험한 요소들도 있고, 또 굉장히 또 이 승패가 확 갈리고, 이 시합 전에 어떤 긴장감이 그 어떤 스포츠보다 높다라고 생각을 하거든요. 굉장히 큰 어떤 그런 두려움이 있었어요, 저한테는. 첫 데뷔, 그러니까 첫 아마추어 시합을 나갈 때 너무 무섭고 뭐 떨리고 긴장되고 그래가지고 정말 제가 화장실 가가지고 막 울면서 기도했던 게 막 생각나요. 그때 당시 제가 10만 원 정도 이 참가비를 내고 참가하는 대회였는데 부산에서 했어요. 근데 내가 돈을 내고 내가 여기 왜 있지? 도망가고 싶다라는 생각도 들고, 근데 도망가기에는 동료들도 있고 너무 비겁하다는 얘기 들을 것 같고, 그런 건 또 창피하고, 또 링에 올라가서 싸울 생각하니까 너무 두렵고 이러면서 기도를 많이 하게 되고, 그리고 주변 사람들한테 항상 시합 나가면 나 시합 나가는데 좀 기도 좀 해달라고 항상
좀 부탁하고 그러면서 제 아마추어 이 종합격투기 선수로서 성장하면서 또 제 어떤 믿음도 그렇게 성장했던 것 같아요. 매일 퉁퉁 붓는 얼굴과 성한 곳이 없는 몸. 운동을 시작하고 보니 이런 보이는 상처보다 보이지 않는 마음을 극복해야 하는 일이 수없이 많았습니다. 이런 중에 남희철 선수가 유일하게 마음을 쉴 수 있는 곳이 바로 교회였고 그 위로의 힘을 통해 또 다른 이들의 손을 잡아주고 있습니다. 봉사라고까지 할 거는 없고요. 그냥 호기심이 있어요. 그러니까는 교회를 다니고 뭐 하나님을 믿지만 어떤 그 믿음의 모습들이 갖가지 모습이 있잖아요. 그래서 저 사람은 어떻게 생활할까? 또 저 사람은 어떤 기도를 할까? 또 저 사람은 어떻게 이 어떤 그 하나님의 사랑을 전할까에 대해서 항상 호기심이 있었어요. 그래서 이제 청소년 팀이 있어요. 청소년 팀은 이제 예전 서울 소년원, 지금 현재는 고봉 중고등학교라고 해서 지금 이제 학교라는 이름을 하고 있지만 약간 소년원. 토요일 날 가서 아이들 이제 뭐 주일학교 선생님처럼 이제 성경 공부 같이 하고 같이 예배드리고 하는. 특히 청소년들은 이 운동을 통해서 굉장히 밝아지고 뭐 신체적으로도 그렇고 육체적으로도 굉장히 성숙해진다라는 생각을 했어요. 그런 것들을 또 봤을 때 거기서 오는 보람도 저한테 굉장히 크고요. 그래서 뭔가 좀 어려운 좀 청소년들이나 어떤 잘못된 길로 가고 있는 청소년들에게 좀 도움이 됐으면 좋겠다라는 생각을 했고요. 뭐 여러 가지가 있는데 이제 언제까지 이 운동을 해야 되는지에 대한 사실 그게 그렇게 하나님 이걸 언제까지 하는 게 좋을까라는 기도는 아니에요. 뭐 또 다른 꿈 아니면 또 다른 비전을 찾아서 새로운 일에 도전해야 될 수도 있지 않을까라는 생각도 하고요. 제가 좋아하는 일을 열심히, 그러니까 제 일을 열심히 좋아서 하고 거기서 내가 행복하고 만족감을 느끼면 하나님도 되게 기뻐하실 거다라는 말을 하거든요. 제가 가르치는 일이 즐겁고 또 그거에 또 은사가 있다라고 생각을 해요. 그리고 저의 가장 큰 보람도 같이 운동하는 동생들이나 뭐 이렇게 친구들이 운동을 통해서 더 밝아지고 더 성숙해지고 또 건강해질 때 어떤 그런 변화들을 봤을 때 굉장히 저는 보람을 느끼거든요. 제가 지금 대학원을 지금 다니다가 지금 휴학을 하고 있는데 교수가 되는 게 저의 어떤 비전이고 꿈이었어요. 그러다가 지금 제가 꿈꾸는 거는 이런 뭐 체육 활동이라던가 아니면 뭐 예체능계 교육을 좀 누구나 받을 수 있고 또 학위도 취득할 수 있고 또 그걸 통해서 자기가 배운 어떤 이 교육과 어떤 자격증이나 학위를 가지고 또 취업도 할 수 있고 뭐 이런 대학 교육은 이런 아카데미 같은 걸 만들고 싶다는 생각을 해요. 목표를 향해 달려가는 기분 좋은 숨가쁨. 남희철 선수는 그 꿈을 향해 오늘도 나아가고 있습니다. 네. 자, C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 방송에 관한 좋은 의견이나 제보하실 내용이 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색창에 C채널이라고 쓰시면 언제든지 저희 방송을 다시 보실 수가 있고 방송된 영상을 또한 내려받으실 수도 있습니다. 꼭 여러분들이 한번 확인해 보시기를 바랍니다. 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 한국장로교 총연합회 제32회기 대표회장으로 황수원 목사가, 상임회장으로는 백남선 목사가 취임했습니다. 취임식에서 신임 대표회장은 통일과 다음 세대 사역에 힘쓰겠다 이렇게 말을 했고 상임회장은 대표회장을 잘 보좌하겠다 밝혔다고 합니다. 보도에 최은원 기자입니다.
정기총회를 열고 새로운 대표회장과 상임회장을 선출한 한국장로교 총연합회가 교계인사 200여 명이 모인 가운데 취임 예배를 가졌습니다. 이날 대한예수교장로회 합동증경총회장 서기행 목사는 다양성과 일치라는 주제의 설교 말씀에서 한국교회의 소망은 장로교라며 장로교가 성경으로 돌아갈 때 세계 복음을 가슴에 안고 나아갈 수 있을 것이라고 전했습니다. 마찬가지로 다양성의 일치라는 것은 다양을 인정하면서 일치를 해야 되는데 예수 믿는 것만은 같아야 합니다. 성경은 같아야 합니다. 기도는 하나님께만 해야 합니다. 이어 한반도 통일과 한장총회 연합과 일치, 다음 세대를 위한 특별기도가 진행됐으며 한국교회연합 대표회장 양병희 목사와 시채널방송 이원희 대표 등이 축사를 전했습니다. 신인 대표회장 황수원 목사는 어려운 시대 가운데 받은 막중한 사명에 최선을 다하겠다며 특히 통일 문제에 대한 다음 세대의 관심을 높이기 위해 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 한국 안에서도 선교적 사명을 감당하는 그런 청년들로 만드는 그런 작업을 지금 준비하고 있습니다. 지금까지 청년들의 기가 멈추고 있는 것 같아서 기독 청년들이 정말 멋지게 타오르는 그런 그 기운을 좀 불어넣는 그런 축제를 청년 축제를 한번 하려고 합니다. 상임회장 백남선 목사는 한국교회의 화합과 회복을 위해 대표회장을 잘 보좌하겠다고 말했습니다. 존경하는 우리 회장님 잘 보좌해서 뜻을 이루어서 하나님 영광 드러내도록 최선을 다해서 돕겠습니다. 한편 한장총은 제32회기 새로운 표어를 광복 70주년 통일 발판, 사랑으로 통일을 이뤄가는 한국 장로교회로 정했으며 앞으로 통일시대 대비와 대사회적 공감, 장로교 정체성 실현 등을 5대 중점 사업으로 삼고 전개하겠다고 밝혔습니다. C채널 뉴스 최연원입니다. 그 밖의 소식 유성훈 기자가 전해드립니다. 월드 디아스포라 포럼은 지난 4일 동순교회에서 한국교회 대안포럼 2014를 개최했습니다. 한국교회의 희망과 대안을 제시한다를 주제로 열린 포럼에서는 월드 디아스포라 포럼 국제대표 오상철 박사가 한국교회 희망과 대안에 대해 발표했습니다. 오 박사는 이번 포럼을 통해 대안 제시는 물론 한국교회 현장에 접목시켜 실천하는 방법을 전할 것이라며 2015년 한국교회 통계조사를 실시해 내년 연말쯤 발표할 예정이라고 말했습니다. 이 밖에도 장신대 오규훈 교수가 21세기 한국교회의 혁신과 목회적 대안에 대해 발표했고 협성대 유성준 교수와 월드 디아스포라 포럼 박성철 총무가 대안교회의 모델을 소개했습니다. 한국 그리스도교 신앙과 직제협의회가 지난 5월 창립 후 처음으로 공동대표회의를 열었습니다. 지난 4일 경동교회에서 개최한 공동대표회의는 NCCK 회장 황용대 목사와 CBCK 교회일치와 종교 간 대화위원회 위원장 김희중 대주교 등 한국신앙직제 공동대표, 운영위원과 신학위원 등 30여 명이 참석한 가운데 진행됐습니다. 이날 회의에서는 참석자들의 상견례를 비롯해 위원 위촉식과 2015년 사업계획 보고 등의 순서가 이어졌습니다. 한편 한국신앙직제는 2015년 주요 사업으로 한국 그리스도인 일치 아카데미를 진행할 계획입니다. 한국 그리스도인 일치 아카데미는 그리스도교 교파들이 함께 운영하는 한국교회 최초의 교육과정으로 성직자를 제외한 평신도를 대상으로 모두 13강으로 구성된 교육 프로그램입니다. 요즘 가장 많이 얘기되는 것 중에 하나가 이 중독이라는 말인데요. 우리 사회의 중독 문제가 심각한 수준이라는 것이 전문가들의 진단입니다. 그중 청소년들의 중독은 성장 과정에 있어서 엄청난 영향을 주기 때문에 그 심각성이 크다 말할 수밖에 없습니다. 이런 문제들을 해결하기 위해서 한국 청소년 바로 세우기 운동협회가 국회의원 또 서울시 교육감 또 시의원 등 이런 분들을 함께 모시고 포럼을 개최했다고 합니다. 한국 청소년 바로 세우기 운동협회 이사장 최낙종 목사님을 오늘 이 시간 모시고 청소년 문제 해결 방안 어떤 것들이 있는가 좀 찾아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 나와 주셨는데 인사드리죠. 네, 고맙습니다. 이번 세미나 주제가 청소년들의 인터넷 중독. 네, 그런 부분을 다루고 계신데 우리나라 청소년들의 인터넷 중독
얼마나 심각한지 좀 말씀을 해주시죠. 네. 여성가족부가 발표한 바에 의하면 우리나라 청소년이 한 170여만 명이 되는데 그중에 인터넷 중독 위험인자 가진 학생이 무려 10만 5천 명 정도, 그다음에 스마트폰 중독의 위험인자 가진 학생들이 24만 명 정도로 그렇게 발표되어 있습니다. 숫자로 보면 참 엄청난 숫자네요. 엄청난 수입니다. 네. 한 실험 그 결과를 봤더니 스마트폰이나 인터넷 이런 것들이 중독이 되면 공부하는데 집중력이 떨어지는 것 이런 것들이 뭐 상당수다 이런 내용들을 보게 되거든요. 그런데 이렇게 보면 집중력만 떨어지는 게 아닐 것 같아요. 거기에 그렇죠. 더 다른 피해가 있을 것 같아요. 예, 기억력도 이제 저하가 되고요. 그다음에 사고력도 저하가 되면서부터 학습 능력도 떨어지게 되겠죠. 따라서 뭐 창의력은 말할 것도 없고. 창의력, 그렇죠. 그다음에 더불어 살아가는 사회성도 이제 저하가 되니까 일단 인터넷이나 스마트폰에 중독이 되면 자기 속에 갇혀버리는 사회화가 이루어질 수 없는 이제 안타까운 자리까지 나가게 되겠죠. 혼자만의 공간에 이렇게 갇혀 있다 보니까 그렇습니다. 사실 하나님께서 우리를 만드실 때는 서로 공동체성을 이루라고 만드셨는데 어찌 보면 이런 것들이 신앙생활하는 청소년들에게도 큰 해악이 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 네. 이미 뭐 이런 스마트폰이라든가 인터넷 중독에 대한 여러 대안들이 있을 것 같은데 목사님이 이제 그쪽 협회 회장이시니까 나름대로의 대안들 어떤 것들이 있을까 싶어요. 좀 정리해 주신다면. 일차적으로 이 청소년 문제를 여성가족부에서 집중적으로 지금 다루고 있습니다. 그래서 전국 인터넷 중독 대응 지역 협력망이라는 것이 있는데요. 그것이 청소년 상담 복지센터가 무려 198개가 있고요. 또 일단 문제의 아이들과 이렇게 연계해서 그들 치료하는 병원이 179개나 있습니다. 병원이라면 우리가 일반적으로 아는 그런 뭐 아니 청소년 어떤 인터넷이나 스마트 중독을 치료하기 위한 그래서 여성가족부가 적극적으로 지금 나서고 있죠. 우리 청소년들이 어쨌건 건강하게 자라야 우리 미래가 밝은 것인데 이제 그 협회가 만들어졌으니까 이런 청소년들의 좀 미래를 좀 더 활기차게 열어주기 위해서 여러 가지 계획들이 있으실 것 같은데요. 그렇습니다. 그래서 이제 우리 단체가 정부에 건의한 것도 있습니다. 너무 학교 교실에만 가둬놓지 말고 저 체육도 시키고 음악도 좀 시키고 아이들에게 쉼을 얻어낼 수 있고 휴식 얻을 수 있는 음악회도 좀 하고 어떤 체험 학습을 좀 많이 했으면 좋겠다. 또 문화 체험도 많이 할 수 있도록 그렇게 해야 되지 않겠나. 그래서 무엇보다도 지금 전문화 시대이기 때문에 청소년 여러 가지 중독에 있는 아이들을 치료할 수 있는 전문가를 양성하는 것이 필요합니다. 그래서 우리 단체에서 앞으로 학교 폭력이랄지 인터넷 중독이랄지 그 밖에 여러 중독의 아이들을 치료할 수 있는 프로그램을 계속 개발 중에 있고 또 그런 전문 인력을 계속 양성할 계획입니다. 이번 16일 날 이제 그 포럼이 있게 되는 거죠. 그러면 그 16일 날 포럼 조금 더 우리 시청자들에게 좀 강조를 해주신다면. 시청하신 분들이 뜻이 있으면 여의도 국회 헌정관에 좀 오셔서 현장을 한번 봤으면 좋겠어요. 그래서 국회의원들의 얘기 좀 들어보고 또 서울시 교육을 맡고 있는 교육감 얘기 좀 들어보고 또 뭐 그 전문가 얘기도 좀 들어보고 이 심각한 현실도 좀 들어보면서 경각심을 갖고 이 시대에 정말 필요한 것이 청소년 살리는 일이다. 그런 느낌을 갖고 같이 갔으면 좋겠습니다. 목사님께서는 한국 청소년 바로 세우기 운동 협회 여기에 교회 이름을 빼셨다 그랬는데 아무래도 교회가 감당해야 될 어떤 역할들 그 비중이 크지 않겠습니까? 좀 한국 교회 부탁하는 말씀이 있다면 어떤 게 있을까요? 이제 그 청소년 부가 없어진 교회가 많아지고 있고요. 또 교회 학교도 없어지는 교회가 있는 이런 때에 우리가 목회하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 인성교육은 아무래도 교회만이 할 수 있다고 생각되고요. 제가 이제 하나님 음성을 들을 수 있는 채널이 3가지가 있는데 그중에 자연에서도 들리고
성경에서도 듣지만 역사에서도 들어야 한다고 생각이 됐거든요. 그래서 1960년대에 존 F 케네디가 네. 그 미국과 그 이제 소련이 우주 경쟁이 벌어지고 누가 달나라 먼저 정복하느냐. 그죠. 그럴 때 그 짠두기라고 하는 실증주의 교육 철학자가 와가지고 예. 그 눈에 보이지 않고 과거로 증명할 수 없는 것은 교육을 좀 지향하고 실증적으로 하는 것을 하십시다 해가지고 네. 성경 공부를 좀 폐지시켰어요. 예. 그리고 과학 공부했거든요. 8년 동안. 그러면서 달나라 정복 미국이 앞섰어요. 그런데 청소년들에게 성경 공부 안 시키면서 무너졌어요. 가치관이. 사회 혼란이 왔어요. 네, 막 히피족 생기고 마약범 생기고 하여튼 동성애 막 벌어지고 그래서 무너졌거든요. 예. 이런 역사의 소리를 우리가 들어야 라고 생각합니다. 그래서 이것은 교회가 하지 않으면 할 수 없다. 예, 그래서 교회 이름을 뺀 것은 정부 모든 사회단체도 동참하기를 바라서 뺀 거고요. 실제 이 일은 교회가 해야 됩니다. 네, 네, 교회. 예, 우리 목회자들과 이 교회 지도자들이 이 청소년 문제를 좀 심각하게 생각하고 이 복된 일에 참여해 주시기를 정말 당부하겠습니다. 우리 한국 청소년 바로 세우기 운동협회 이사장이신 최낙중 목사님과 함께 나누었습니다. 고맙습니다, 목사님. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 차명계좌 소유권을 실소유자가 아닌 명의자로 인정하는 금융실명제법 개정안이 시행됐습니다. 이번에 시행된 개정안에서는 범죄에 악용되는 일을 막기 위해 원칙적으로 모든 차명 거래를 금지하게 되는데 그 실효성에 관한 논란도 끊이지 않고 있습니다. 강화된 금융실명제법, 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 날씨가 무척 춥죠? 예, 날씨가 추워졌습니다. 그래도 사람은 이렇게 자꾸 보니까 정이 드는 것 같아요. 그렇죠. 예. 변호사님이랑 정 들면 그건 좋은 건가요, 나쁜 건가요? 예, 좋은 겁니다. 아니, 성공하기 위해서는 법적인 장애를 많이 돌파하면서 나가야 네. 되니까. 네. 11월 29일부터 이제 금융실명제 개정안이 시행이 되었어요. 예, 그렇습니다. 네, 개정안 그러면 그 전에 있었던 건데 새롭게 이제 좀 더 보충되어지고 개정됐다는 말이겠죠. 네, 그렇습니다. 네. 이제 금융실명제법이라는 것은 이제 그동안 네네. 존재하지 않는 사람의 이름으로 금융 계좌를 틀 수 없는 금융 거래를 할 수 없다. 네. 이것이 이제 금융실명제법이었는데 네. 이번에 개정안은 좀 강화해서 실명으로 한다고 하더라도 네네. 차명 거래를 금지시킨 겁니다. 그러니까 차명은 실제 존재하는 사람인데 네. 그동안은 존재하는 사람으로 금융 거래를 할 수 있었어요. 누구든지. 네네. 근데 본인의 재산을 다른 사람의 이름으로도 금융 거래가 가능했습니다. 예전에는. 예. 네. 근데 지금은 그렇게 거래를 하면 그것이 불법적인 목적으로 거래한 것이라고 판단이 되면 그러면 형사처벌을 하겠다는 것이죠. 그 전에는 형사처벌이 안 됐어요. 차명 거래를 해도 차명 거래가 발각되면 증여로 봐서 증여세만 부담하면 됐습니다. 네. 그런데 발각되지 않으면 그냥 증여가 된 것이죠. 네. 불법적으로. 네. 근데 지금은 이 발각이 되면 형사처벌해요. 네. 5년 이하의 징역이나 5년. 5천만 원 이하의 벌금형에 처하도록 법에 규정했죠. 그래서 불법적인 차명 거래는 원천적으로 금지하고 있는 것이죠. 다른 법과 법 뭐라 그럴까요? 좀 그 적용되는 그 내용을 보면 상당히 법이 좀 엄한 것 같아요. 엄해졌죠. 네. 지금은 상당히 엄해졌습니다. 네. 그래서 조심을 해야 되죠. 이제 예. 그게 11월 29일부터 시행됐습니다. 조심해야죠. 예. 금융실명제법 뭐 벌써 까마득해요. 그렇죠. 오래됐죠. 네, 오래됐습니다. 좀 거슬러 올라갈 수 있는 것 같은데 이렇게 계속 개정돼야 되는 이유가 있었던 것 같아요. 그 이제 지하 경제를 양성화시켜서 네네. 건전한 경제 성장을 도모하기 위한 네. 그런 입법 취지를 갖고 있어요. 네. 그렇기 때문에 이 불법적인 그 차명 거래는 원천적으로 금지해서 지하 경제를 전부 양성화시키려고. 그래서 가령 뭐 여러 가지 비자금을 은닉한다든지 또는 그런 쪽이 많은 거죠. 그런 게 많죠. 그동안 또 정경유착의 경우에는 네. 뭐 문제 있으면 또 누구 돈이 뭐 어떻게 해서 이렇게 쓰여졌다. 그렇죠. 뭐 게이트 차명으로. 뭐. 예. 그래서 그 부분을 막기 위해서 엄밀하게 보면 목적이 거기 있다고 볼 수 있는 걸까요? 그렇죠. 비자금 방지, 비자금과 또 자금 세탁 방지하고 세탁,
그다음에 뭐 재산 뭐라고 그러죠? 재산 이제 은닉하는 거. 은닉. 아니 그렇게 상속 증여. 불법으로 이제 증여하는 경우죠. 그런 경우도 있고 또 하나는 이제 사실은 뭔가 사업을 할 때 자기 재산을 다른 사람한테 다 돌려놔요. 네네. 그리고 막상 자기한테 강제 집행이 들어오면 재산이 없어요. 네. 그럴 경우도 차명 거래이기 때문에 그 재산은 불법적인 거래가 돼서 형사처벌을 받는 거죠. 교회 쪽 이런 데서도 차명이란 말에 대해서 이제 교회는 또 다른 이름으로 쓰게 되니까 그렇죠. 또 여타 기관들도 그럴 것 같은데 이런 부분들은 예를 들어 교회는 이런 그 개정안에서 어떻게 이해를 하고 어떻게 받아들이면 될까요? 교회의 경우에는 아무런 문제가 없습니다. 네네. 예를 들어서 선의의 차명 거래는 예를 들어서 이제 예전에 뭐 저희는 목동제일교회니까 목동제일교회 이렇게 통장이 됐단 말이에요. 이런 건 차명이 안 되나요? 그 차명은 차명이죠. 원칙적으로 차명은 불법적 목적이 있으면 형사처벌됩니다. 불법은 아니라니까 그러니까. 교회는. 근데 문제는 선의의 차명 거래는 처벌되지 않습니다. 그러니까 선의의 차명 거래가 무엇이냐면 교회에서 교회의 재산 관리를 위해서 대표자 명의로 거래를 하는 경우 이것은 선의의 차명 거래고 또 문중 같은 경우도 문중에 있는 재산을 관리하기 위해서 문중 대표자 명의로 거래를 하는 경우 그러니까 지금 실명제법에서는 문중 이름으로는 할 수 없잖아요. 교회 이름으로도 그렇고 그러니까 대표자 명의로 하니까 이럴 경우에는 선의의 차명 거래라고 그래서 이 경우에는 불법적인 차명 거래로 보지 않습니다. 차명 거래는 차명 거래지만 그리고 또 흔히 있는 동창회 뭐 이런 친목 모임, 친목 모임도 대표자의 이름으로 했지만 이것은 이제 친목 회원들의 재산이죠. 차명이죠. 이 경우도 선의의 차명 거래라고 증명이 되면 그러면 결국 형사처벌 대상이 되지 않죠. 그러니까 교회의 경우는 아무런 문제가 없죠. 선의의 차명 거래이기 때문에 그렇습니다. 예전에 그 금융실명제 딱 되고 그럴 때 전 뭐 그때 어릴 때니까 청년 때니까 뭐 사람들이 뭐 우왕좌왕하고 그러더라고요. 그렇죠. 어쨌건 좋은 현상이다. 이랬는데 계속해서 법이 개정 요번에 또 이제 개정이 되는데 왜 이러는 걸까요? 그동안은 이제 실명제는 이제 문자 그대로 실명으로만 금융거래를 할 수 있다. 옛날엔 허무인 명의로도 했어요. 아무 이름이나 대고 금융거래가 가능했는데 그 실명으로 해야만 돈의 흐름을 알 수 있으니까 모든 사람의 돈의 흐름을 이렇게 환하게 볼 수 있어요. 돈의 흐름을. 근데 차명거래를 불법적인 목적인 경우에는 또 차명거래 형사처벌까지 한다니까 이제 모든 걸 들여다보는 데다가 차명거래, 자금 세탁 이런 거를 막기 위해서는 결국은 서민들만 어려워질 가능성도 있어요. 그러니까 결혼시키기 위해서 자녀한테 5천만 원 이상을 줬다. 이제는 좀 어려워지는 거죠. 그럼 증여세가 사실은 뭐 자녀 결혼할 때 5천만 원 더 들을 수도 있잖아요. 아유, 뭐 당연한 거 아니에요? 그런 문제들. 그다음에 이제 부모님한테 경우에 따라서 용돈도 줘야 되는데 그 용돈이 3천만 원이 넘으면 마찬가지로 이거는 증여다. 그래서 이런 여러 가지들이 이게 서민들한테도 이게 잘못하면 불똥이 튈 수도 있기 때문에 지하경제 양성화를 위하는 좋은 입법 취지가 살아날 수 있도록 운영의 묘가 필요하겠죠. 어쨌건 저는 아까 드렸던 질문 가운데 좀 변호사님으로 답을 얻고 싶었던 것은 모든 문제가 이 욕심 때문에. 그렇습니다. 이 과도한 욕심. 그렇죠. 그래서 성경은 철저하게 청지기 정신을 강조하고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 하나님께 맡은 또 받은 거 이런 것들을 잘 운영하는 거 그런 사회가 빨리 왔으면 좋겠어요. 그렇죠. 시민의식이 그래서 높아지면, 저는 죄송합니다만 처음부터 변호사님이랑 좀 안 친해야 되겠어요. 이 변호사님 친하면 좀 그러니까. 원래 자기가 교통신호를 아무리 열심히 잘 지켜도 옆에서 갑자기 차가 와서 부딪히는 경우가 알겠습니다. 있어서 친해 보도록 하겠습니다. 오늘도 귀한 말씀 감사합니다. 수고하셨습니다.
앞서 최낙종 목사님과도 이야기를 나누었습니다만 청소년들을 바로 세우는 일, 이 일이 왜 중요한지 뭐 긴 설명이 필요 있겠습니까? 가장 중요한 것은 뭘 가르치는 것이 아니라 함께 공감하고 함께 가는 것. 이게 제대로 되고 또 이런 부분들이 우리 가정 속에서부터 잘 이루어진다면 뭐 더 이상 바랄 나위가 없겠죠. 아까 말씀 나눌 때 중독되어 가지고 그 젊을 때 꿈을 펼쳐야 되는데 그런 것들이 잘 안 된다고 하니까 너무 안타까웠고 너무도 마음이 아팠습니다. 자, 그런 아름다운 세상을 저희 굿데이는 꿈꿉니다. 저는 여기서 인사드리고 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.